Hi, welcome to all. I am A. Vijay Kumari, Department of Mathematics. The first one small activity, one picture is given. You find out how many triangles are there in the picture. You find out the answer, you don't know? You listen. The answer is 13. In this video, chapter 5, Geometry, construction of perpendicular bisector of a line segment. Recaps of line, line segment, array, parallel lines, intersecting lines. The first one, line. It is a line AB. A line extends along both directions without any end. A line AB is denoted by AB. Sometimes small letters like L, M, N and so on are used to denote lines. A line அப்படிங்கிறது both the directions no end இல்லாமல் is going on both the side போயிட்டே இருக்குங்க. It is denoted by AB. மேலே small line போட்டு காமிக்கணும். Sometimes you using the small letters L, M, N also using. Next one, line segment. A line segment has two endpoints. The line segment AB is represented by AB. மேலே line draw பண்ணக்கணும். Line segment you having two endpoint in both the side. The next one, ray. A ray is a line that starts from a point A and extend without any end is a particular direction passing through B, which is denoted by AB. ரேக்குக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் உண்டு, நோ எண்ட் பாயிண்ட். எண்ட் பாயிண்ட் கிடையாது. இட் இஸ் டொனேட்டட் பை ஏபி ரே. மேலே பாயிண்ட் வச்சு ஒரு லைன் மட்டும் ட்ரா பண்ணி காமிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், parallel lines. Parallel linesக்கான if two lines M and N are parallel, then we denote it as M parallel N. Parallel lines never intersect each other. Parallel line அப்படிங்கிறது ரெண்டு லைன் பேரா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் போகும்க்கான அது எந்த லைனும் ஒரு லைன் கூட ஒரு லைன் இன்டர்செக்ட்னா டச் ஆகாமல் போகும். இட் இஸ் கால்டு parallel line. நெக்ஸ்ட்டு intersecting lines. Intersecting lines. When two lines have a common point, they are called intersecting lines, and that points is called the points of intersection of the given two lines. It is called intersecting line. That point is called intersecting points. The next one, construction of perpendicular bisector of a line segment. The next one, perpendicular bisector of a line segment. Here two graph sheet is given. First one, AB line intersecting L. Second one, CD line intersecting L. In both the case, the perpendicular line L divides both the line segment into two equal part. And the line segment two equal part divide பண்ணதுக்கான the line is called perpendicular bisector of the line segment. அந்த Lங்கிற லைனுக்கு தான் நேம் என்ன அப்படின்னா perpendicular bisector அப்படின்னு சொல்கிறோம். So what is defined perpendicular bisector? A perpendicular line which divides a line segment into two equal parts, it is called perpendicular bisector of the given line segment. The next one is exercise 5.3, constructions. Construct a perpendicular bisector of the line segment AB equal to 6 cm. Okay, first you take the scale and you keep it on the notebook in straightly and draw one line. You both the side you put arrow symbol because the line you draw in both the side arrow symbols. After you put the scale, you take the 6 cm measurement 0 to 6. First point A and second point B. What is the measurement? 6 centimeters. So here you write it 6 centimeter. What is the first step you finish it? You write the construction. Write the construction. What is the first point? Draw a line. First we என்ன பண்ணணும்? Line ஒன்று draw பண்ணணும். So draw a line. Mark to on A and B on it for 6 centimeter. 6 centimeter க்கு A and B ங்கிற பாயிண்ட் எதுல மார்க் பண்ணோம்னா அந்த லைன் மேல பாயிண்ட் பண்ணணும்.
ஸோ இது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே கண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணிட்டு A and B 6 சென்டிமீட்டருக்கு லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து 2 பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா you take compass. கம்பஸ்ல பென்சில் இப்படி இருக்கணும்னா பென்சிலும் நம்மளுடைய நிப்பு இப்படி வச்சு பார்த்தோம்னா இது ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி ஈக்குவலா இருக்கணும். இல்ல அப்படின்னா நீங்க டிரா பண்ணும்போது கரெக்டா மெஷர்மெண்ட் வராது. ஓகேவா? இப்போ காம்பஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஏங்கிற பாயிண்ட் மேல வச்சு இந்த B குள்ள எங்க வேணாலும் you take more than half, பாதிக்கு மேல எவ்வளவு வேணாலும் எடுக்கலாம். Bங்கிற பாயிண்ட் இங்க இருக்குன்னு ஏங்கிற பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. இந்த AB குள்ள half above மேல எடுத்து என்ன பண்றோம்னா ஏவை சென்டரா வச்சு ஒரு லைன் டிரா பண்றோம், ஒரு ஆர்க் கட் பண்றோம். as a same measurement down side. ஓகேவா? என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஏங்கிறதுக்கு மேல half above மேல எடுத்து மேல ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிருக்கோம். அப்படி அதே மெஷர்மென்ட் எடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம் கீழ ஒரு ஆர்க் டிரா பண்ணிருக்கோம் போல. so what is the second step kana using compass with A as center and radius more than half. A வை சென்டரா வச்சு அந்த AB ல half க்கு மேல மெஷர்மென்ட் எடுத்து of the length of AB draw two arcs of the same length, one above AB. above AB na AB க்கு மேல and one below AB. below AB na என்னது AB க்கு கீழ. செகண்ட் ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் கண்ணா. ஓகே கண்ணா, செகண்ட் ஸ்டெப் A பாயிண்ட்ல காம்பஸ் வச்சு half above எடுத்து மேல ஒரு ஆர்க் கீழ ஒரு ஆர்க் கட் பண்ண முடியாதுன்னா as a same measurement don't you change the measurement மாத்தவே கூடாது. அதே மெஷர்மென்ட்ட வச்சு B ல வச்சு என்ன பண்றோம்னா மேல ஒரு ஆர்க் கீழ ஒரு ஆர்க். that is the step number 3. செகண்ட் ஸ்டெப் பண்ணதுல மெஷர்மென்ட் சேஞ்ச் பண்ணாம காம்பஸ் அப்படியே எடுத்து போய் B ல வச்சு இந்த ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிருந்தோம்னா அந்த ஆர்க்ல ஒன் மோர் டைம் நீங்க என்ன பண்ற கட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இதோட ஸ்டெப் நம்ம என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதலாம் அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் 3 with the same radius and B as center. B as center வச்சு draw two arcs to cut the arc drawn in step 2. step 2 ல பண்ண ஆர்க்க நாம என்ன பண்றோம் கட் பண்றோம். mark the points of intersections of the arcs as C and D. You give the name C and D. Okay mama? Intersecting arcs, you put the points and you give the name C and D. Now you take the scale and draw the lines. Put arrow symbol. Intersecting points, you give the name in O. Here you put the perpendicular symbol because you cut this two lines, you making the angle in 90 degree. இந்த இடத்துல 90 degree க்கு angle நமக்கு வரதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறோம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா A ல இருந்து O வரைக்கும் 6 cm பாதி என்ன கண்ணு வரும் 3 cm. அப்ப இந்த இடம் வந்து என்ன வரணும்னா 3 cm இருக்கணும். O ல இருந்து B வந்து 3 cm இருக்கணும். அப்படி இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க போட்ட சம் வந்து கரெக்ட். அப்ப இதோட ஸ்டெப் எப்படி கண்ணா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதலாம் அப்படினா ஓகே கண்ணா join C and D. C யும் D யும் என்ன பண்ணோம் join பண்ணிட்டோம். CD will intersect AB. CD ங்கிறது என்ன பண்ணிருக்கு AB ல வந்து intersect ஆயிருக்கு. intersectனா சென்டர்ல லைன் வந்திருக்கு. mark the points of intersection as O. அந்த ரெண்டுமே மீட் பண்ற இடத்தை நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்றோம் அப்படினா O. Okay mama, the next step kana CD is the record perpendicular bisector of AB. CD ங்கிறது நமக்கு தேவையான perpendicular bisector AB யோடது. Okay பாப்பா? next வந்து simple formatல நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா AB perpendicular CD. இததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா perpendicular bisector உடைய symbol. ஓகேவா? so AB perpendicular CD. ஒரே ஒரு டைம் ரெக்கார்ட் பண்ணி விடுறதுக்கான ஜியோமெட்ரி மட்டும் எப்படி போடுறது. ஓகே கண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா லைன் ஒன்று டிரா பண்ணி ரெண்டு சைடும் ஏரோ சிம்பல் போட்டுருக்கோம் கண்ணா. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சு ஏன்னு மார்க் பண்ணிக்கோ. ஸ்கேலை வச்சு இதில் இருந்து 0 இங்கே வரணும். இங்கேருந்து 6 சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிங்கிற பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு காம்பஸை எடுத்துட்டு காம்பஸை ஏல வச்சுட்டு
இந்த ஏல இருந்து பிக்குள்ள half above பாதிக்கு மேல மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டிவா எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து மேலே இப்படி ஒரு ஆர்க், கீழே வந்து இப்படி ஒரு ஆர்க், அதே மெஷர்மெண்ட்டை பில கொண்டு வந்து வச்சு இந்த ஆர்க்கை ஒன் மோர் டைம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கட் பண்றோம். இப்படி கட் பண்ணி வர பாயிண்ட்டை வந்து சின்னு மார்க் பண்ணிக்கோ, இந்த பாயிண்ட்டை வந்து டின்னு மார்க் பண்ணிக்கோ. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னா ஸ்கேல் எடுத்து இந்த சியையும் டியையும் என்ன பண்றோம்னா ஸ்ட்ரைட்டா லைன் டிரா பண்ணி எரர் சிம்பல் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? இந்த இன்டர்செக்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஓன் கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து பர்பெண்டிகுலர் சிம்பல், அதனால இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்னா 90 டிகிரி மேக் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சிம்பல் நம்ம போட்டு காமிக்கிறோம். இப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 3 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும், இங்க இருந்து இது 3 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். ஏன்னா டோட்டலா 6 சென்டிமீட்டர், 6 சென்டிமீட்டர் தான் நம்ம வந்து பைசெக்ட் பண்றோம். பைசெக்ட் பண்ணும்போது 6 வந்து 2 ஆல டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு வரும்னா 3 வரும். 3 வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க போட்ட சம் கரெக்ட். திஸ் ஆர் பைசெக்டர் அப்படின்னா என்ன கண்டுனா ஒரு லைனை 2 ஆ ஈக்குவல் பார்ட்டா டிவைட் பண்றத தான் நாம என்ன சொல்றோம் பைசெக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இட் இஸ் a perpendicular bisector of line segment. ஓகேவா? You copy, draw the sums and you write the constructions, all the points in pencil only. Okay? Next one. இப்போ நம்ம பார்த்தது example 5.11 example sum முடிச்சிட்டோம். Next exercise 5.3 ல first sum second sum and the same model of example sum. Example sumல எப்படி இருக்கோ அதே மாடல்ல நம்ம first two sum பண்ணிடலாம். third sum பார்த்தோம்னா construct a perpendicular bisector of the line segment 5.6 cm னு மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, நேம் கொடுக்கல. so I take in a b equal to 5.6 cm அப்படி நான் நேம் எடுத்துருக்கேன். ஓகேவா கண்ணே? first draw one line, give the name. ஓகேவா கண்ணே? first point வெச்சுக்கோ a அப்படி. what is the measurement is given கண்ணே? 5.6 cm. அப்ப என்ன பண்றோம்னா ஸ்கேல்ல எடுத்துட்டு வந்து ஓம்ங்கறத வந்து பாயிண்ட்க்கு நேரா வெச்சிட்டு 5 க்கு அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் பாருங்க, ஸ்கேல்ல இப்படி எடுத்துக்கானே இந்த இடத்துல 5 இருந்து வரும், அதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு லென்த்தி லைன் வரும், அதுக்கு அப்புறம் 6 வரும். ஓகேவா கண்ணே? இந்த 5 அப்புறம் இந்த லென்த்தி லைன் வருது இல்லையா, அதுதான் என்னது அப்படின்னா 5.5, அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது 5.6. ஓகேவாப்பா? so 5.6 அப்படி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா மார்க் பண்ணிட்டு give the name b. இப்போ இதோட மெஷர்மென்ட் என்னன்னா 5.6 cm. ஸ்கேல்ல 5 ன்னு இருக்கும், 5 க்கு அடுத்து ஒரு லென்த்தி லைன் வரும், அது வந்து 5.5, அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க சின்ன லைன் தான் 5.6 அப்படி நாம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? so ab equal to 5.6 cm. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா காம்பஸ் எடுத்துட்டு ஏங்கற பாயிண்ட்ல வச்சு half above எடுத்து மேல ஒரு ஆர்க் கட் பண்றோம். as a same measurement கீழ ஒரு ஆர்க் கட் பண்றோம்னா அதே மெஷர்மென்ட்டை b ல கொண்டு போய் வச்சு b ல ஆல்ரெடி கட் பண்ண ஆர்க்ல என்ன பண்றோம் மேல ஒரு ஆர்க் கீழ ஒரு ஆர்க். ஓகேவா? இத தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா c d. இப்போ ஓகே இத நேம் c and d. now you take the scale and draw line, join the cd. Okay, here give the name O. Arrow symbol. Here put perpendicular bisector symbol. Okay, in this measurement 5.6. So 5.6 2 ஆல டிவைட் பண்ணாம என்ன கட வரும்? 5 வந்து 2 times. Balance என்ன இருக்கு? 1. Next number 6. அப்ப 16. அப்ப how many times? 8 times. So we take the measurement A ல இருந்து O வரைக்கும் 2.8 cm வரணும். O ல இருந்து B வந்து 2.8 cm வந்துச்சு அப்படினா you do the sums is correct. Okay papa, what is the construction kana? As usual the same constructions kana இங்க மட்டும் நாம என்ன வரோம் அப்படினா சேஞ்ச் ஆகும். 5.6 cm அப்படிங்கறது நாம எழுத போறோம். மீதி all the points require the same line. Okay va? So you copy the first sum constructions. Okay kana? 5.3 ல எக்சர்சைஸ்ல first two sum வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாடல்ல பார்த்தோம். third sum வந்து பாயிண்ட் வச்சு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? fourth sum third sum மாடலே தான். அதனால நீங்க அப்படியே சம் பண்ணிக்கலாம். fifth one பாருங்க 58 mm னு கொடுத்திருக்காங்க. that is called millimeter. ஓகேவா? அப்ப நாம not given for the name, so I will take in AB equal to 58 mm அப்படினு எடுத்துக்கங்க. அப்ப mm னு வெச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படினா ஸ்கேல்ல வந்து சம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் தான். சோ மில்லிமீட்டர்ல நம்ம வச்சு என்ன சம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? சோ 1 centimeter equal to 10 millimeter. So
how many millimeter is given? 58. So 58 millimeter equal to 58 by 10. So 10 ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணா என்ன பண்ணலாம்னா 1 digit தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். So 5.8 centimeter. அப்புறம் நம்ம என்ன சம் போடுறோம் அப்படினா AB equal to 5.8 centimeter. இந்த 5.8 centimeter எப்படி நம்ம ஸ்கேல்ல மெஷர் பண்ணுவோம்னா இந்த இடம் வந்து 5 னு இருக்கும். 1 2 3 4 வந்து ஒரு லெந்த் லைன் வரும். 1 2 3 4 வந்து 6 அப்படி வந்திருக்கானே. இது வந்து 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8. அப்ப இதுதான் நமக்கு 5.8. அப்ப இதுதான் நம்ம மெஷர்மென்ட் எடுத்து சம் பார்க்கணும். ஓகேவா? ஓகே கண்ணா. AB equal to 5.8 centimeter. So first நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா using the scale and draw one line. You put both the side erase symbol. Here you put one point. Give the name A. A ன நேம் கொடுக்கறோம்னா ஸ்கேல்ல 0 கொண்டு வந்து இங்க வெச்சிட்டு நம்மளுடைய மெஷர்மென்ட் என்ன கண்டிருக்கு 5.8. So 5.8 க்கு நாம என்ன பண்றோம் one more point in mark. Okay, give the point B. Okay பாப்பா. Next you take compass and you keep it on the compass in point A. Point A க்கு மேல compass வச்சு you take the measurement half above. இந்த line segmentல half above எடுத்து மேல ஒரு arc கீழ ஒரு arc. As the same measurement you keep it on B. மேல ஒரு arc கீழ ஒரு arc. Okay பாப்பா. So cutting point C, intersect point D. Next you take scale and draw join C and D. C and D என்ன பண்றோம் join பண்றோம். You put the error symbol. Measurement 5.8 cm overall. Here give the name O. You put perpendicular bisector. 5.8 2 ஆல் டிவைட் பண்ணாம எவ்வளவு வரும் 5 ல 2 time point balance one 18. So 9 time 2.9. So O ல இருந்து A வந்து 2.9 cm வரணும்னா O to B 2.9 cm. இப்படி வந்துச்சு அப்படினா your sum is correct. Okay okay. As usual the same model kana you write the constructions. Here only you change it 5.8 centimeter and then other lines as the same you copy class of notebook. Okay students, exercise 5.3 A sum, C and E you do your class of notebook neatly. Thank you.